جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہم آپ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کے لیے فون لائن کھول دی جائیں گی اور ساتھ ساتھ آپ سے ہم بات چیت کریں گے. اور جی ایک فون کال شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی میرا خیال ہے کہ کوئی اس پہ مسئلہ ہو گیا ہے. خیر تھوڑی دیر میں جو ہے وہ ابھی آپ کی دوبارہ ہم کالز لے سکیں گے. تو بات کر رہے ہیں آج ہم روزے کی اہمیت کی, رمضان کی آمد کی. کیا طریقے ہیں, کیا اعمال ہیں, کیا فضائل ہیں, کیا فضیلتیں ہیں جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں. تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ رہے گا کہ رمضان کی آمد, اور آج ہم اس پہ ہی بات کریں گے. اور ہم اپنی جو کوشش ہے رمضان کے مہینے میں ان کو مزید جو بڑھائیں گے اور ان سے آگے اپنے آپ کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ روزہ جہنم سے ایسے ہی ڈھال ہے جیسے جنگ میں تمہاری ڈھال ہوتی ہے. پھر ایک جگہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کرے گا. یعنی اگر روزے کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو جائے, اور یہ ایک روایت میں بھی یہ حدیث کہی گئی ہے کہ اگر اندازہ ہو جائے کہ روزے کی کیا فضیلت ہے تو میری امت جو ہے وہ روزے کوئی بھی دن جو ہے وہ روزے کے بغیر نہیں جانے دے گی. تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رمضان کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے, کتنا پیارا یہ مہینہ ہے. وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ شیاطین کو جکڑ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو صرف اور صرف بخشش کے لیے پکارتا ہے, صرف آپ کی رحمتوں کے لیے پکارتا ہے, آپ کو دعاؤں کے لیے کہتا ہے کہ آپ میرے پاس آؤ اور مجھ سے مانگو. تو سوچیں وہ مہینہ کس قدر بابرکت ہوگا اور کس قدر اللہ کو اس مہینے سے محبت ہوگی جو اس نے جہنم کی آگ بند کر دی ہے, شیاطین کو جکڑ دیا ہے, اور آپ کے لیے صرف اور صرف رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. تو پھر بہت ہی بد نصیب ہوگا وہ شخص جو ان رحمتوں سے مستفید نہ ہو سکے, رمضان کی جو برکتیں ہیں ان کو حاصل نہ کر سکے اور رمضان کے جانے کے بعد تہی دامن ہی رہے. جی علی بھائی, آج ہماری گفتگو رہے گی رمضان کی آمد کے بارے میں. اور آپ نے جیسے کہ بالکل ابھی جیسے قبلہ سے جی بالکل انہوں نے بھی بہت تھی اس کو انہوں نے وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا. میرے خیال میں کال پہلے آ رہی ہے, کال کو لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علی مدد پیر مولا جی علی بیٹا مدد. جی آنٹی کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. بیٹا آپ سنائیے, آپ کے ہاں بھی روزہ نہیں ہے؟ نہیں آنٹی. انکل آپ کیسے ہیں؟ جی بیٹا الحمدللہ, شکر ہے خدا کا. آپ ٹھیک ہیں؟ جی انکل. جی بیٹا کیا سنائیں گی؟ انکل ہم قصیدہ سنانا چاہتے بسم ہیں. اللہ بسم اللہ بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ کیجیے. اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد علی علی کرے علی 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 کرے علی 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 کرے علی 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 کرے علی علی. مشکل ہوے یا کوئی غم یا تسبیح ہوے ہر دم آواز دے علم نسینے لاکے علی علی کرے علی 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 کرے علی 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 کرے علی 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 کرے علی علی. میرے فرمان دی ایسی تعمیر ہوے, میرے فرمان دی ایسی تعمیر ہوے, جیرین دیرتی آج تک میر ہوے, ایدی دے خاتے نمرے وچ سالک علی آج تے مجمے وچ, ایدی دے خاتے نمرے وچ سالک علی آج تے مجمے وچ, ہے ہر نو اپنی پگ بدوا کے علی علی کرے علی 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 کرے علی 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 کرے علی 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 کرے علی علی. جے سمجھ دے علی دینو ایمان ہے, جے سمجھ
लो ईमान है पहला इमाम है नात के कुरान है फिर वाजिब इस अंदाज दे विच तू अपनी पाक नमाज दे विच फिर वाजिब इस अंदाज दे विच तू अपनी पाक नमाज दे विच मुल्ला दे हर फतवे नु बुला के अली अली कर अली 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। खुदा हाफिज़ बेटा। जी बेटा जी, एक अगले कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, आपको और अली भाई को। जनाब अहमद साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत बहुत रमज़ान मुबारक की पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुबारक हो, आपको भी। जी आपको भी बहुत मुबारक हो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला तौफीक दे सबको रोज़े रखने को। और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मिलता है, रवायत है कि वो बहुत ही बड़ा बदबख्त इंसान है जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आया और वो अपने गुनाह ना बख्शा सका। बेशक और बेशक। दूसरे इसमें साथ ही जिसके माँ बाप जिंदा हुए और वो खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सका। तो ये चीज़ें। दूसरा अली भाई, मैं थोड़ा सा अगर आपने खबरों के बारे में, क्योंकि आज मैं आपके तबसरा नहीं सुन सका, थोड़ा मैं कहीं गया था, तो जो ताज़ा खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं मैं देख रहा हूँ कि 6 करोड़ अवाम जो है ये पूरे मिडल ईस्ट और दुनिया में बेघर हो चुके हैं इन जंगों की नज़र जो मुसल्लत की गई हैं मुसलमानों के मुल्कों में। कितनी बड़ी बदबख्ती है। और ये रमज़ान मुबारक का महीना, इसमें अल्लाह ताला बरकत इस महीने में दुआएं करें कि अल्लाह ताला इन मुश्किलों से मुसलमान ममालिक को निकाले और आसानी की राह पैदा करे। और इसमें जो बदबख्त हमारे हुक्मरान मुलव्वस हैं, खुदा ताला इनको पीसे और इनको ये जो दिन मुबारक हों जो गरीब लोगों पर इन्होंने मुसल्लत कर दिए हैं। बिल्कुल। और दूसरा, अभी जो 350 हमारे जवान जो हैं सिर्फ वजीरिस्तान में, ऑफिसर भी और फौजी भी शहीद हुए इस इलाके को साफ करवाने के दौरान। तो ये देखें, अभी जो इससे पहले जो 5 साल पुराना दौर गुजरा उसमें आप देखें कितनी एक खतरो गार का बाजार गर्म रखा, कितने शिया और कितने दूसरे मुसलमान मुल्कों में अपना भाइयों को, ईसाइयों को, हिंदुओं को, सबको जो है इन्होंने बनाया इन दहशतगर्दों ने। और वो 5 साल हुकूमत खामोश रही। बल्कि एक जो अभी शादी हुई है हाल में, जो वो मुशीर रही हैं वो कराची में, जिस दिन उनकी मंगनी थी उस दिन 200-250 पूरा मकान भी उड़ा दिया और शिया कम्युनिटी को इन्होंने वहां पे कराची में इतना बड़ा साना हुआ था। और आज अगर पकड़े गए हैं तो कमर सिद्दीकी साहब को 90 दिन के रिमांड पे भेजा है और बलाल अकबर साहब को साथ वो ब्रीफिंग हुई है, मुख्तार नवीज साहब जो कोर कमांडर हैं, तो पीपल पार्टी चीख रही है। और कल उन्होंने जनाब सारे सियासी जमातों को दावत पे बुला लिया है इफ्तारी पे। आप देखें महीना कौन सा है और वो पाकिस्तान की फौज ने इतना बेहतरीन काम किया है ज़रबे अज़्म में और ये वजीरिस्तान में और ये जो स्वात में। अगर वो अच्छाई की तरफ बेचारे लेके चले हैं तो ये टांगे खींचने वाले फिर वही हरकतें कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको पकड़े जो जुल्म करने वालों का साथ देने वाले हैं। और दूसरा, क्योंकि कई जाले उठेंगे, कहेंगे कि अहमद साहब ने पता नहीं गलत कहा है। भाई आप टीवी पे मीडिया आज हर चीज दिखा रहा है, उनकी तकरीर दिखा रहा है कि जिन्होंने इतनी कुर्बानियां देकर हमें छीना हुआ इलाका वापस लेके दिया। हमारे मुल्कों, 2 बार के मुल्कों में दौरे करके आर्मी के जनरल साहब ने खुद इतनी इज्जत बढ़ाई। और चाइना दोबारा क्यों आ गया कॉरिडोर देने के लिए, इतना पैसा $42 अरब। तो अभी वो कह रहे थे कि ये जो स्मगलिंग असला की स्मगलिंग करता था कमर सिद्दीकी, जो पीपल पार्टी के बिलावल, उसको 70% पैसा उसको देता था। ये देखें, ये इंसाफ है। दूसरा, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे और हदायत टीवी को हमेशा कायम रखे, कायम दायम रखे और खुदा ताला बरकत दे रमजान के महीने में। और सबको बहुत बहुत सलाम मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एक और कॉलर की तरफ पढ़ेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह मोहम्मद याकूब साहब खुश आमदीद, खुश से बोल रहा हूँ। खुश जी आमदीद। खुशामदीद कहते हैं आपको। जनाब आपको अली मसीह साहब को मैं अदब के साथ सलाम पेश करता अलैकुम हूँ सलाम, और माह रमजान की आमद की भी सबको मुबारकबाद पेश करता बहुत हूँ। मुबारकबाद को। मौला ये है कि जैसे आपने पढ़ा सुभान अल्लाह वाबे हमदे ही, और अली साहब ने जो कौल बयान किए हैं तो समझ में आता है कि कोई आदमी बैठा हुआ है हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और बेटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके जरिए से पूरी दुनिया में अल्लाह ताला के नबी वाले बैत की बातें हो रही है। तो जनाब मैं ये बोलता हूँ कि माह रमजान के जरिए कलमे को पढ़ो और कलमे को समझो। कलमा हर चीज बताता है कि अल्लाह के बगैर कोई खिदमत के लायक नहीं, और मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल है। ये हर जमाने में रहेगा, जब तक ये हर जमाने में रहेगा तो हमारे प्यारे भी हर जमाने में रहेंगे। बात यह समझने की, जो कुरान पाक पढ़ते हैं कुरान पाक को समझ कर नहीं पढ़ते उनकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आ सकती। अल्लाह ताला के नबी ने बताया कि कलमा पढ़ो और कलमा पढ़कर फरार हो जाओ। जो आदमी कलमा पढ़ते हैं और फरार होते हैं उनकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आ सकती। तो मेरी ये दुआ है कि सब मोमिन जब भी अल्लाह बैत टीवी देखते हैं तो 14 पाउंड की करप्शन जो आ रही है बड़ी तेजी से टीवी के ऊपर आ रही है, और हम लोगों को इस महीने के अंदर 5,000 आदमी इकट्ठा होना चाहिए बगैर किसी वजह के, क्योंकि हम अली के मानने वाले हैं और अली के टीवी के ऊपर 14 पाउंड नहीं दे सकते। तो हमारा मानना क्या है? तो जो मानने वाले हैं उसको जो देते हैं वो देते रहे, जो नहीं दे रहे उनको भी आगे आना चाहिए और 14 पाउंड देकर टीवी की मदद करो और नारा हज़रत अली अलैहिस्सलाम का लगता रहे और अल्लाह ताला के नबी का कलमा पढ़ते रहो और सुनने की कोशिश करो। जनाब ऐसी के जानना चाहता हूँ और आप सलाम का शुक्रिया फिर जनाब आपको अदब के साथ सलाम पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत हौसला अफजाई फरमाते हैं हमारे बुज़ुर्ग, और बुज़ुर्गों का साया जो है वो हमेशा परवरदिगार से दुआ है कि हमारे सरों में सलामत रखे। और बात हो रही है माह मुबारक की आमद की, तो बहुत खूबसूरत गुफ्तगू क़िबला ने फरमाई। मुक़द्दसा अल-क़ुम से, ईरान से आप ऑनलाइन थे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर थे। बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी जो है वो मतलब जो उलमा हैं वो जानते हैं इस चीज़ को कि किसी को अगर एक जुमले से भी नसीहत हो जाए तो मतलब खुदा इतना गफूर रहीम है, वो कितने दर्जात इंसान के बदल कर देता है। मतलब अगर हम कोई इंसान 10 बातें खुदा की राह में करता है किसी से, और उसमें से कोई इंसान एक बात को भी पिक कर ले, कोई एक बात भी उसकी पिक हो जाए तो वो सदक़ा जारिया बन जाता है ज़िंदगी भर, जब तक वो अमल साले एहसन अमल अंजाम देता रहेगा। जिस शख्स ने उसको उस राह के ऊपर तवज्जो दिलवाई है, उस राह पे कामज़न किया है, खुदा बेहतरीन हिसाब करने वाला है, उसका हिस्सा उसको ऑटोमेटिकली उसके नामे अमाल में जाता रहेगा। तो ये बड़ा मतलब ये दोनों काम इंतहाई मतलब अहम है। एक हसनात की एक हक़ की तालीम देना, उसमें आपका सदका जारिया, और दूसरी जगह इसका अगर उलट कर लें तो बड़ा मोहतात रहना कि कभी कोई ऐसी बात जो कि मासियत खुदा में शामिल है उसको प्रोमोट कर दिया और उसको जो है वो जारी कर दिया, तो उससे भी ज़िंदगी भर जो है वो शजर से आपको आग मिलती रहेगी, वो आपको वहाँ से आग ट्रांसफ़र करता रहेगा। कोई आदमी जैसे कि कोई गलत किस्म का कोई इदारा खोल गया, या किसी ने कोई ऐसी चीज़ खोल दी, या उसने कोई ऐसी तालीमात वज़ा कर दी, कोई इन्हराफात पैदा कर गया, तो वो जितना लोग उससे इस्तेफ़ादा हासिल करते रहेंगे और गुमराह होते रहेंगे, उसकी ख़बर में आग बढ़ती रहेगी। इसीलिए जो हमारे उलमा हज़रात हैं वो मेहनत इस पे करते हैं कि जितना हो सके इस्लाम की तालीम को और हक़ शनासी की तालीम को आम करें, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, चाहे वो टेलीफोन कॉल पर ही हो, चाहे वो कहीं पर ज़ेब मिंबर होकर हो, चाहे लोगों को तबलीगात करने के लिए चल के जाना पड़े। तो वो चाहते हैं कि उनसे अगर एक जुमला भी किसी ने पिक कर लिया तो वो इतना बड़ा कार्य खैर है कि ज़िंदगी भर उसकी नस्लों में अगर वो चीज़ जारी रहेगी तो वो उसको सवाब जारिया मिलता रहेगा। इसकी अहमियत का अंदाज़ा बड़े कैनवस में हमने जाके करना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने अली भाई। और
یعنی کہ اس کو صرف ایک جسے ہم کہتے ہیں ایک فارمیلٹی بنا لیتے ہیں کہ جو روزے آ رہے ہیں روزے رکھیں گے, بھوکے رہ لیں گے, پیاسے رہ لیں گے, بھوکے رہنے کا نام ہی نہیں. تو وہ جو ہے اس سے پھر آپ بہتر ہے کہ بھوکے مت رہیے, اس سے بہتر ہے کہ کھا پی کر عبادت کر لیجئے, وہ اس سے بہتر خیال کیا جائے گا. بھوکا رہنا اور پیاس رہنا تو صرف اس لیے ہے علامتی کہ آپ کو جو ہے غربا کی بھوک اور پیاس کا علم ہو, کہ آپ کو پتہ ہو کہ دوسرے بھی لوگ جو زمین پر تمہارے آس پاس میں رہ رہے ہیں جو بھوکے ہیں, کہ تم سیر پہ اپنا شکم سیر ہو, تمہیں اندازہ نہیں, تو اس کا احساس ہو, اور دوسری اس ہولناکی کا قیامت میں اس کی بھوک و پیاس کی یاد دلائی جائے. یہ کالر کو شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن میں دوبارہ حاضر ہوا. رمضان کے بارے سے ایک پوائنٹ چھوٹا سا رہ گیا تھا, بھی اس کو اپریشیٹ کریں گے. وہ یہ تھا کہ میں سعودی عرب میں 5 سال اور 5 سال دبئی میں رہا ہوں, 75 سے لے کے 85 تک. ایک سال ایسا بھی وہاں پہ آیا, 84 کا سال تھا. 28 روزوں کے بعد انہوں نے ایک روزہ لیٹ رکھا, تو 28 روزے رکھنے کے بعد اسپیشل اعلان ہوا, عید پڑھائی گئی, اور صدر جو وہاں کے اس وقت تھے اپنا یہ جو فیصل سے بعد جو خالد تھے اس وقت, تو ان کے بھائی جو اس وقت کے جو خاندان سعود کے تھے, تو انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ کفارہ ادا ہم کر دیں گے, آپ ایک روزہ عید کی نماز کے بعد رکھیں گے. یہ اعلان ہوا. آپ دیکھیں کہ ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, گھڑی کا ایک ایک سیکنڈ چلتا ہے, سورج اور چاند اور جیسے چلتے ہیں سیارے, ہر چیز بتاتی ہے سائنس آج کی. تو یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ ہم مسلمانوں میں بگاڑ ڈالنے کے لیے کہ ایک روزہ پہلے ہو رہا ہے کہیں پہ, ایک بعد میں ہو رہا ہے. چلو ٹائمنگ کا فرق ہے, 6-7 گھنٹے کا ہمارا وہ تو ہے امریکہ سے یا پاکستان کا لندن سے, تو وہ تو اس طریقے سے ویسے سورج گھومتا ہے, جس علاقے میں جیسے بنتا ہے ایسے ہوگا. لیکن یہ جو اختلافات رمضان کا کھڑا ہو جاتا ہے اور عید بعد میں پڑھانا اور ایسے کرنا, یہ کیسے انہوں نے ایک دوسری دنیا کے جو مسلمان ممالک نہیں ہیں وہ انگلی اٹھاتے ہیں ہماری ان باتوں پر کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ میں یہ ڈفرنس ہے. ابھی پاکستان میں دیکھیں کہ وہ اپنا جو کمیٹی بنائی ہے وہ گر بھی گیا ان کا ٹیبل سے, پتہ نہیں کیسے وہ چوٹ لگنے سے بچ گئے ہیں مفتی صاحب جن کو. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے, ہم تو ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن عملاً جو ہے خدا تعالیٰ بھی ان کو جو بتاتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اور وہ جو پوپل زئی صاحب ہیں انہوں نے تو اعلان کر دیا, بے شک چاند نظر آئے نہ آئے, ادھر روزہ ہو گیا پشاور میں, اور ادھر بھی ایسے اختلافات ہم یورپ میں ہیں, اور اتنی ٹیکنالوجی سائنس ہر چیز بتا دیتی ہے, تو پھر یہ اختلاف کیوں؟ اس کے اوپر تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں گے پلیز؟ بہتر بہتر بہتر, بہت شکریہ بہت شکریہ. جی جی علی بھائی. بالکل, امت کو جو ہے وہ اختلافات کا شکار ہرگز نہیں ہونا چاہیے, اور ایسے عناصر جو کہ اختلافات پیدا کر رہے ہیں ان کی آواز پر لبیک نہ کریں, معاملہ ختم ہو جائے گا. اصل میں جب تک بے وقوف زندہ ہیں جو ہے نا وہ اس سے لوگ کھیلے جائیں گے. معاملہ یہ ہے, جن کے فالوورز زیادہ ہوتے ہیں وہ اپنی جو ہے ان کی جہالت اور گمراہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. 2 چاند ہو یا 3 ہو, جو شرعی مسائل ہیں اس پہ ظاہری بات ہے علماء بہترین ڈسکس کر سکتے ہیں, وہ کریں گے. چونکہ ابھی سحر اور افطار کے جو پروگرام ہوں گے ان میں ان موضوعات کو چھیڑا جائے گا اور اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی. مگر صرف جو کہ جیسے آپ نے کہا تو میں اس پر یہی بس اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ لوگوں کو اس طرح کے فتنے کا ساتھ نہ دینا چاہیے. باقی جو ہے وہ فتنہ خود ہی ختم ہو جاتا, دب جاتا ہے. جب ہم ساتھ دیتے ہیں کسی فتنے کا تو اس فتنے کو ہم جیسے کہ کسی کو دودھ پلایا جائے یا کسی پودے کو پانی دیا جائے تو اس سے مراتب ہوگا. جناب, تو بات ہو رہی تھی آمد ماہ مبارک کی, تو مطلب اس کے اندر بہت سارے پوائنٹس ہیں کہ جیسے کہ گفتگو ہوئی کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اتنی زیادہ تاکید ہونے پر, اتنی زیادہ چیزیں ہونے پر, قبلہ نے کہا کہ جو انہوں نے روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام کا قول نقل کیا کہ تمہاری شکموں میں حرام پڑا ہوا ہے, اس لیے تم توجہ نہیں دیتے کہ تمہارے سامنے سب کچھ عیاں ہے اور تم نہیں دیکھتے. وہ حرام بہت ساری کیٹیگریز کا ہے. بعض دفعہ لوگ حلال کما رہے ہوتے ہیں مگر اس میں سے وہ غربا و مساکین کا حق نہ نکال کے حرام کر رہے ہوتے ہیں, مطلب زکوٰۃ نہیں نکال رہے, اللہ کا حصہ جو ہے وہ پاس ہی رکھ لیتے ہیں, یا اس میں سے سہم امام نہیں نکال رہے, اس میں سے خمس نہیں نکال رہے. تو کیا ہوا, وہ جب چیز ایک دیگ کے اندر اگر ایک نجاست کا ایک قطرہ گر جائے گا تو پوری دیگ کو وہ مشکوک کر دے گا, پھر یہ نہیں پتا کہ کہاں گرا ہے, تو وہ سبھی تباہ ہو گیا. تو وہ جو تھوڑا سا پیسہ آپ نے نکالنا تھا وہ نہ نکال کر اپنی تمام پوری حق حلال کی کمائی کو مشکوک کر لیا, اور وہ تقریباً اس کو غلط ملت ہو گیا حرام اور حلال.
تو وہ کیا ہوتا ہے پھر وہ اس کے روحانی اثرات ہوتے ہیں، معنوی اثرات ہوتے ہیں انسان پر، کیونکہ ہماری آنکھوں کے آگے جو پردے ہیں. پہلے کال کو لیتے ہیں، اس پہ بات کریں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹیا. السلام علیکم. آپ کی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ کی طرح ہمارے ہاں بھی کل ہی روزہ شروع ہوگا انشاءاللہ. اس کی مبارکباد آپ کو پہلے سے. جی بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی. اور خدا کرے کہ مجھے سعادت حاصل ہو کہ میں آپ کے پروگرام میں شرکت کرتا رہوں رمضان کے دوران. انشاءاللہ. ابھی ایک صاحب نے اس متعلق پوچھا کہ یہ فرق کیوں ہوتا ہے روزوں کے رکھنے کے لیے. میں اس سلسلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے زمین ہماری گول ہے اور گول چیز کی نہ ابتدا ہوتی ہے نہ انتہا ہوتی ہے. وہاں پہ آپ کو کسی نہ کسی چیز سے کوئی نشانی بنا کر وہاں سے آپ ابتدا کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں سے گولائی شروع ہوتی ہے اور پھر گھوم کے 360 ڈگری کرتے ہوئے وہاں تک پہنچتی ہے. تو ہماری زمین کے اوپر چونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بنی بنائی ہو، تو آپ کو معلوم ہے کہ خطوط عرض البلد اور خطوط طول البلد جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں. وہ یہ سب چیزیں آرٹیفیشل ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ انسان کو سمجھانے کے لیے کن چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، ان کا بھی سہارا لیا گیا ہے. چنانچہ بحر الکاہل جو سب سے بڑا وہ سمندر ہے، اس میں ایک انٹرنیشنل ڈیٹ لائن ہے جہاں سے گویا دن کی ابتدا ہوتی ہے. اگر سورج وہاں سے نکلتا ہے تو گویا وہاں سے دن کی ابتدا ہو گئی. اب وہ جتنا ویسٹ کو زمین چونکہ مغرب سے مشرقی طرف کو مڑتی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ وہ پھر اس سورج کے نیچے آتی جائے گی، اور جیسے جیسے جو ملک مغرب سے مشرق کی طرف کو مڑتا ہوا جائے گا زمین کے گھومنے کی وجہ سے، ویسے ویسے اس کو سورج کے نیچے آتا چلا جائے گا. اسی طریقے سے رات کو چاند کے نیچے آتا چلا جائے گا اگر چاند وہاں پہ ہو گیا تو. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر چاند کسی ایک جگہ ہو جائے تو اس کے بعد جتنے بھی مقامات مغرب میں ہیں وہ زمین کی گردش کی وجہ سے جتنے بھی ممالک مغرب میں ہیں ان کے اندر پھر اس چاند کا دیکھا جانا لازمی ہے. مثال کے طور پر اگر پاکستان میں نظر آ جائے چاند تو پھر ایران، سعودی عرب اور لیبیا اور افریقن کنٹریز، آپ کے انگلینڈ اور یورپ وغیرہ اور امریکہ میں وہ پھر دیکھا جانا لازمی ہے اس کا. لیکن اس سے پہلے جو ممالک ہیں جہاں پہ وہ چاند نظر نہیں آیا تھا وہاں پہ پھر وہ تاریخ جو ہے وہ اگلے دن ہوگی. مثال کے طور پہ اب ہمارے ہاں انہوں نے تو سعودی عرب میں تو انہوں نے آج روزہ رکھا یہ سمجھ کر کے شاید چاند ہو گیا، لیکن ہمارے ہاں چاند نہیں ہوا تھا. تو وہ ان کے لحاظ سے ہے، انہوں نے کیا ہوگا، وہ غلط کیا ہو یا صحیح کیا ہو، اللہ ان کو وہ اس کا اجر دے گا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کے اوپر چاند نظر آ جائے تو اس کے جتنے بھی مغربی ممالک ہیں مغرب میں ان کے اندر پھر اس چاند کا آنا یا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ نظر نہ آئے بادلوں کی وجہ سے، لیکن اس کا وہاں پہ ہونا لازمی ہے. اب راہی صاحب یہ تو ایک میں نے بات بتائی، یہ جو آپ نے آمد کا ذکر کیا تو اس کے لیے ہمارے ہاں مجھے یاد ہے کہ بچپنے میں مساجد کو ان کے اوپر قلعی کی جاتی تھی، ان کو سفیدی کی جاتی تھی، ان کے اندر فرشوں کو ٹھیک سے بنایا جاتا تھا، ان کے اندر جو چٹائیاں ہوتی تھیں یا دریاں ہوتی تھیں یا قالین ہوتی تھیں ان کو اثر نو یا تو اچھے بنائے جاتے تھے یا اگر مرمت طلب ہوتے تو ان سے مرمت کی جاتی تھی. روشنی کا انتظام پھر سے دیکھا جاتا تھا کہ کیسا ہے اس کی ہے، اور وضو کرنے کے لیے جو مختلف ظروف ہوتے تھے ان کی تعداد بھی بڑھا دی جاتی تھی اور ان کو صاف رکھا جایا کرتا تھا. اور یہ ہوتا تھا میرے گھر سے خاص طور کے اوپر اللہ نے ہم کو خدا مند عالم نے ہمیں بہت نوازا تھا، تو ہمارے ہاں سے روزانہ وہاں پہ افطاری جایا کرتی تھی. اور خدا کے فضل سے ہمارے ہاں ملازموں کی ریل پیل تھی، ایک دو نہیں بہت سے تھے، لیکن حکم ہمیں یہ تھا کہ تم خود جا کے وہاں پہ سبوں کے سامنے افطاری رکھو اور اپنے سامنے افطاری کرواؤ، ہر ایک کو پانی بھی دو اور اس کے ساتھ میں جو ہم کھانے چیزیں لے جایا کرتے تھے وہ دیا کرتے تھے. اور اسی مہینے کے اندر پھر یہ بھی ہوتا تھا، ہمیشہ ہوتا تھا ہمارے یہاں، لیکن ایک اس مہینے میں بالخصوص اچھا کھانا دیا جاتا تھا غریبوں کو، بیواؤں کو اور نابینا حضرات کو. یہ سب چیزیں تھیں گویا
सवाब के हुसूल के लिए होती थी, इसलिए कि खुदावंद आलम ने इस महीने को अपनी रहमतों का रहमत बनाया, महीना बनाया है। तो हम लोग अगर इस महीने के अंदर अपनी रहमत, खुदा की रहमत हासिल न करें तो ये हमारी बहुत बड़ी बदबख्ती होगी। इसलिए कि कोई ज़्यादा दुश्वारी की बात नहीं है, रोज़ा ही तो रखना होता है, थोड़ी देर की तो बात होती है। तो उसमें अगर इंसान खुद भी तकलीफ उठा ले और दूसरों की तकलीफ का एहसास करके उसके दिल में दूसरों के लिए रहम पैदा हो जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत हमेशा की तरह जो है वो बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, तरीके से जो है वो बिल्कुल समझ में आ जाती हैं जी। एक और कॉल शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन। जनाब नकवी साहब खुशामदीद। मोसी भाई कैसे हैं आप? आपको भी सलाम हो। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह आमदे रमज़ान खूबसूरत टॉपिक और करंट टॉपिक है। मोसी भाई, रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें इंसान अगर सोचे तो पहले नंबर पे तो ये अल्लाह का महीना है, और जब हम अल्लाह के ज़ात को ला शरीक कह देते हैं तो फिर हमें चाहिए ना इस बात पे गौर करना कि फिर अल्लाह और अल्लाह के दरमियान हम शैतान को जगह ना दें। जब हम उसे ला शरीक कहते हैं ना तो फिर इसका मतलब यह है कि अल्लाह ही हाकम है, अल्लाह ही का सब कुछ है, अल्लाह ही कादर है, अल्लाह ही कदीर है, और ये सब कुछ अल्लाह के लिए ही है। और ये दुनिया भी कायम जो की है अल्लाह ने, तो इसीलिए कायम की है कि मुझे पहचानो इस दुनिया में कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नेमतें पैदा की हैं और ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। ये अल्लाह की ज़ात का एक अपनी ज़ात को मनवाने का एक तरीका है। आसमान कायम है बगैर सतून के है, सूरज चांद तारे सदियों से अपने वक्त पे आते हैं, अपने वक्त पे जाते हैं। तो ये सारा सिस्टम, सोलर सिस्टम, ये सब कुछ क्या है? ये सिर्फ इसीलिए है कि अल्लाह ने बताया कि मुझसे आगे कोई नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ और मैं ही अकबर हूँ। तो रमजान का महीना भी फिर इसका मतलब है कि अल्लाह का महीना है। बिल्कुल। तो फिर अल्लाह के महीने में जब आप दाखिल होते हैं तो फिर आपको अपने आप को इस तरीके से तैयार करना चाहिए, इस इतने बड़े महीने में दाखिल होते हुए अपने आप को इस तरीके से साफ सुथरा और रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे अपनी सोचों को साफ करते हुए इस महीने में जब आप दाखिल होंगे तो मेरे ख्याल में अल्लाह को अपने, वो कहते हैं ना अल्लाह शाहरग के करीब है, तो यकीनन अल्लाह को आप अपने शाहरग के करीब पाएंगे। और फिर इस महीने में जब आप अल्लाह को इतना करीब पाएंगे और रहमतों के दरवाजे भी खुले होंगे और शैतान भी बंद होगा, तो फिर आपने अपने अंदर के शैतानों को मारना होगा। ये जो छोटे छोटे शैतान आपके अंदर है ना, उनको मारना होगा। लेकिन शूमी किस्मत ये है कि ये शैतान अभी तक हम नहीं मार सके। आज रमजान का महीना भी है और आज भी धमाके हो रहे हैं यमन में, आज भी बमबारी हो रही है, आज भी लोगों को मारा जा रहा है। तो ये जो शैतान, छोटे छोटे शैतान हैं, इनको मारने के लिए हमें अपने आप को इकट्ठा होना होगा और इकट्ठा होके ये साबित करना होगा कि अल्लाह का महीने की फौकियत यही है कि ये अल्लाह के महीने में जंगें बंद हो जाती हैं। कोई जंग नहीं करता, हर कोई रोक देता है क्योंकि ये रमजान का महीना है। लेकिन ये शैतान जिन्होंने ये बमबारियां, ये जंगें शुरू की हुई हैं, इनको खत्म करने के लिए हमें अल्लाह के महीने में अल्लाह की राह पे अल्लाह के लिए खड़ा होना पड़ेगा और खड़ा होके ये बताना होगा कि रमजान की अहमियत क्या है। रमजान के महीने में जंग नहीं है, सिर्फ इबादत है और उसकी रहमतें हासिल करने का ये मौका है। ये लोगों को बताना होगा और उन लोगों का दिमाग जो बिगड़ चुका है और जो ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है, उनको दोबारा इस दायरे में ला के असल दीन की तरफ, अल्लाह के दीन की तरफ लाना होगा। और ये बताना होगा कि अल्लाह ये नहीं कहता कि भाई का भाई गला काटे, अल्लाह ये कहता है कि रहम करो, एक आदमी को मारना पूरी इंसानियत का कत्ल है और इस कत्ल से बाज आ जाओ, इंसानियत को ना मारो बल्कि मेरी तरफ लौटो। मैं रहम करने वाला हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं करीम हूँ। मैं तुमको रहमत की बात बताता हूँ और लोगों पे रहम करो, सिला रहम ही तुम्हारे लिए है। रमजान के महीने में कम अज कम इसकी शर्म कर लो और आप ना जुल्म करो लोगों पे और ना बमबारियां करो, ना लोगों को मारो। ये अल्लाह के महीने का ये सबसे बड़ी हमारे लिए फौकियत है। अब एक भाई बात कर रहे थे, मैं छोटे से एक मिनट में जवाब देता। वो कह रहे थे जी कोई ज्याला उठेगा, और मेरे भाई ज्याला नहीं है, बात हकीकत की है। हकीकत ये है कि यही जो सुपरसीड करते हैं ना, ये अपने दायरे से बाहर जो दायरे निकलते हैं,
यूं ही पाकिस्तान की तबाही का बहस बने हैं। पहले हमें इफ्तिखार चौधरी जैसे मिले जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सत्यानाश किया, अब वही तरीके के ये जर्नैल आते हैं और हमारी मुल्क को तबाह करते हैं, आगे डिक्टेटर बन जाते हैं और मुल्क को 20-40 साल पीछे ले जाते हैं। तो हम यही कहते हैं कि खुदारा अपनी हदूद में रह के, अपने अंदर जो आपको दिए हुए हैं हदूद दिया उसमें रह के जो जी चाहता करो, जिसको जी चाहता है पकड़ो, लेकिन अपनी हदूद में रहो। ये ना करो इफ्तिखार चौधरी की तरह के सुप्रीम कोर्ट का सत्यानाश करके बदनाम करके उसे और मुशर्रफ और जिया जैसे डिक्टेटर बन के आ जाओ और मुल्क की तबाही करके और फिर कहो कि हम ये कहते हैं वो कहते हैं। फौज तो हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, हम उनके साथ हैं। 60,000 हमने मरवाए हैं और 5,000 हमारे भाई भी हैं। हमें उनकी कदर है, जिनके 60,000 मरे हैं ना, उन्हें कदर है इस बात की कि शहादत क्या चीज है। हम फौज के साथ हैं, लेकिन ये ना करो कि कुर्सी हाथ में आ जाती है और हर चीज को तहस नहस करने की कोशिश करते, उससे मुल्क नहीं चलते। और जाले जो होते हैं ना वो हकीकत की बात करते हैं और हकीकत के रोल होगे ना तो फिर तुम भी जाले बन जाओगे। थैंक यू जी, मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जो बातें हैं हमारे कॉलर्स की बहुत अच्छी हैं, हर किसी की अपनी राय है, ख़्याल है, हम सब की राय की एहतराम भी करते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं। थोड़ी देर में हम जाएंगे ब्रेक की तरफ और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी फ़ोन कॉल इस तरह लेते रहेंगे और रमज़ान मुबारक के हवाले से आज हम बात करेंगे उनके तमाम रमज़ान के पहलुओं पर जिन पर हमें जो है हम थोड़ा सा इग्नोर कर जाते हैं, उन बातों को भी थोड़ा हम अपने सामने लेकर आएंगे। फ़िलहाल जाएंगे ब्रेक की तरफ। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।